ٹھیک ہو گیا. اچھا کل تک ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. جی. اچھا سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا صفات. صفات کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ دو. دو. دو اقسام ہوتی ہیں. شاباش. نمبر ون. صفات صفات لازمہ، صفات لازمہ، عارضہ. صفات عارضہ. ہاں جی صفات لازمہ اور صفات عارضہ. صفات لازمہ کون سی صفات ہوتی ہیں؟ جو متضادہ. لازمی ہر صورت میں ہوتی ہیں، کسی بھی صورت میں جدا نہیں ہوں گی. ہاں ٹھیک ہے. متضادہ قسم ہے. ٹھیک ہے تکوین. اگر پوچھے صفات لازمہ ہوتی کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ صفات جو کبھی بھی حرف سے جدا نہیں ہوں گی، وہ حرف اچھا کے اچھا ساتھ وہ. لازمن اٹیچ ہوں گی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی. اور صفات وہ عارضہ جو کون سی کبھی حرف صفات؟ سے جی 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 جدا نہیں ہوں گے. بالکل. اور صفات عارضہ کون سی صفات ہے؟ جو کبھی ہوں گی اور کبھی نہیں ہوں گی. نہیں پائی جاتی. ہاں جی کبھی کسی حرف میں پائی جائیں گی کبھی نہیں پائی جائیں گی. پھر نہیں صفات پائی جائیں لازمہ گی. کی اقسام اگر پوچھی جائیں گی پھر آپ نے بولنا کہ کون کون سی. صفات متضادہ اور لازمہ، متضادہ اور غیر صفات متضادہ. لازمہ غیر متضادہ. ہاں جی صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ. اور ہم دیکھ رہے تھے صفات لازمہ متضادہ. صفات لازمہ متضادہ میں سب سے پہلے ہم نے دیکھی کس کے حوالے سے؟ سانس کے سانس کے سانس. حوالے حوالے سے. سانس. سانس کے حوالے سے. یا تو سانس کیسی ہوگی؟ جاری. جاری ہوتی سے. جاری جاری ہوگی. ہے، پھر بند. سانس یا بند ہوگی. سانس لگی. بند ہوگی. سانس جاری ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمس. ہمس. ہمس کہتے ہیں. اور بند ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ جہر. جہر. جہر کہتے ہیں. اور جو حروف جن میں سانس بند ہوتی ہے ان کا نام کیا ہے؟ مجہورہ. 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 اور جن میں سانس جاری ہوتی ہے ان کا کیا نام ہوتا ہے؟ محموسہ. محموسہ. ہاں ٹھیک ہے. سو وہ حروف جن میں صفت ہمس ہوگی وہ ہے محموسہ اور جن میں صفت جہر ہوگی وہ مجہورہ. مجہورہ. مجہورہ ہے. پھر دوسرا ہم نے دیکھا تھا آواز کے لحاظ سے. اگر آواز مجھے بتائیں آواز کتنی طرح کی اس میں باتیں آ جاتی ہیں؟ تین طرح کی. تین طرح کی. نمبر ون بند، آواز بند، جاری. جاری. نمبر ٹو آواز بند. آواز درمیانی. ٹھیک ہے آواز درمیانی. اور نمبر تین بند. بند. بند ہو جائے گی. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اگر آواز جاری ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ صفت کا کیا نام ہے؟ رخوت. رخوت. شاباش. صفت ہے رخوت. اور بند ہوگی تو رخوت. شدت. 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 درمیانی شدت ہوگی تو شدت. توسط. 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 شاباش. جن حروف میں صفت رخوت پائی جائے گی ان کا نام کیا ہے؟ رخاوة. رخاوہ. شاباش. وہ حروف جن میں صفت شدت پائی جائے گی ان حروف کا کیا نام ہے؟ حروف شدیدہ. شدیدہ. حروف شديدة. شدیدہ. حروف شدیدہ. اور وہ حروف جن میں صفت توسط ہے ان کا کیا نام ہے؟ حروف متوسطہ. متوسطة. متوسطہ. جو حروف توسط. شدیدہ ہیں ان کا مجموعہ کیا ہے؟ أجد عدد قطن بكت. اجد قطن بکت. اور وہ حروف جن کا مجموعہ کیا کہتے ہیں جن میں آواز درمیانی ہوتی ہے متوسطہ. حروف متوسطہ کا مجموعہ کیا ہے؟ لن لين عمر. 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 لن عمر. شاباش. اچھا سانس بھی ہو گئی آواز بھی ہوگی. تیسری صفت ہے اکثر لسان سے ریلیٹڈ. اکثر لسان. اگر اکثر لسان تالو کی طرف بلند ہوگی اگر اکثر لسان تالو کی طرف بلند ہوگی تو صفت کا کیا نام ہوگا؟ استعلاء. استعلا. استعلا. اور اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ حرف کیسا پڑھا جائے گا؟ پر پڑا پر پڑا جائے گا. پر پڑھا جائے گا. شاباش. اگر اکثر لسان تالو کی طرف بلند نہ ہو نیچے اپنی پوزیشن پہ ہی رہے تو اسے کیا کہیں گے؟ صفت کا کیا نام ہوگا؟ استفلا. استفلا. ہاں استفعال. استفال. ٹھیک ہے. صفت ہے استفال. استفال. ویری گڈ. صفت ہے استفال. استعلا. اگر بلند ہوگی اور اگر نیچے ہی رہے گی تو صفت ہے استفال. استفال. ٹھیک ہے. وہ حروف جن میں صفت استعلا پائی جاتی ہے ان کا کیا نام ہے؟ حروف حروف مستعلیة. مستعلیہ. حروف مستعلیہ. شاباش. اور وہ حروف جن میں صفت استفال پائی جاتی ہے ان کا کیا نام ہے؟ مستفیلہ. حروف مستفیلة. مستفلہ. جو حروف مستعلیہ ان کا مجموعہ خصاد ضغط قيم. خصادقتن. والصداقتين قيد. اچھا چوتھی صفت ہم نے دیکھی وسط اللسان کے مطابق سے ریلیٹڈ. وسط اللسان سے ریلیٹڈ.
अगर वसतुल लिसान तालु की तरफ बुलंद होगी तो सिफत का क्या नाम होगा? इत्तिबाक सिफत इत्तिबाक सिफत इत्बाक। सब बोले शाबाश। अगर वसतुल लिसान तालु की तरफ बुलंद होगी तो सिफत का क्या नाम होगा? सिफत इत्तिबाक इत्तबाक। सिफत इत्बाक। और अगर वसतुल लिसान तालु की तरफ बुलंद नहीं होगी, नीचे ही रहेगी, तो सिफत का क्या नाम होगा? सिफत इंफिताह। इन्फिताह। सिफत इन्फिताह। शाबाश। इंफिताह। हाँ, वो इन वो हरूफ जिनमें सिफत इत्बाक होगी उनका नाम क्या होगा? हरूफ मुतबिका मुतबिका मुतबिका। शाबाश। और वो हरूफ जिनमें इन्फिताह की सिफत होगी उनका क्या नाम होगा? हरूफ मुनफतिहा मुनफतिहा। हरूफ मुनफतिहा। ठीक है। मुनफतिहा ठीक है। हरूफ मुतबिका का मजमुआ। ضاد 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 हाँ, ضاد ضاد صاد ضاد طاء और ظا। और ضاد कुतुब में क्या लिखा होता है? ضاد ضاد हाँ जी, ضاد सत और ضاد। ठीक है। ضاد शुरू शुरू में मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता था सत और ضاد याद करने, खुद ब खुद याद हो गया। याद नहीं किया मैंने कभी भी इसको। तो मैंने ऐसे ही लिए थे सात दा ता दा। ضاد तब तक तो दौद की प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती थी ना अच्छे से, फिर बंदा कहता था कि क्या बोलूं मैं, सात दा। चलिए। अच्छा, उसके बाद पांचवी सिफत है मुतअद्दा में, जो कि इतनी अहम नहीं है। ठीक है, कहते हैं उसका कोई ग्रामर में रोल होता है, अदा में उसका कोई सच रोल नहीं है, लेकिन खैर कुतुब में लिखी होती है तो हम बयान कर लेते हैं अदा के लिहाज से। ठीक है, पांचवी सिफत किसके लिहाज से? तरह के नाम से। अदा के लिहाज से। अदा कहते हैं प्रोनाउंसिएशन को। ठीक है, किसके लिहाज से? तरह के अदा नाम के प्रोनाउंसिएशन। लिहाज से हाँ, प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से, pronunciation के अदा लिहाज के लिहाज से। तो पांचवी सिफत कौन सी है मुतअद्दा में? पांचवी सिफत कौन सी है अदा के लिहाज से? ओह, इजलाक हाँ, मैंने बताया नहीं, मैं से पूछ रही हूँ। जैसे मैंने बताया हो। चले, अदा के लिहाज से मैं बताने लगी हूँ। अच्छा, कुछ ऐसे हरूफ हैं जो हमारे ना बिल्कुल ऐसे तरफुल लिसान और हमारे होंठों से अदा होते हैं। उनकी अदा, उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इजी होती है हमारे लिए। ठीक है, वो हरूफ जो जबान की टिप से या फिर ये हमारे होंठों से अदा होते हैं। सारे वो भी नहीं। ठीक है, सारे नहीं, कुछ उनमें से अदा मुश्किल भी होती है कुछ की, लेकिन कुछ बहुत ही आसान होते हैं। तो ऐसे लगता है बस फौरन से हमारे मुंह से फिसलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हरूफ है फर्र मिन लुबिन। इनका मजमुआ है फर्र मिन लुबिन। देखें कितनी इजीली अदा हो जाते हैं, फर्र मिन लुबिन। फर्र मिन लुबिन। एक रा ऐसा जिसमें सिफत तकरार की वजह से थोड़ी मुशक्कत आती है, बाकी ओवरऑल इन सब की अदा बड़ी आसान है, फर्र मिन लुबिन की। ठीक है, सो अदा के लिहाज से हरूफ बहुत ही सहल जो हैं, जो फौरन फौरन हमारे मुंह से ऐसे फिसलते चले जाते हैं, जैसे फ, रा, मीम, नून, लाम, बा। इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इजी है, इन्हें आपको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती इनमें। तो ये हरूफ हैं, इनके इनमें जो सिफात पाई जाती है उसको कहते हैं इज़लाक। क्या कहते हैं? इजलाक इज़लाक। क्या कहते हैं? इज़लाक। हाँ, वो हरूफ जो हमारे मुंह से ऐसे बस फिसलते चले जाते हैं, हमें कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती उनकी अदा में। वो कौन से हरूफ है? उनकी सिफात का क्या नाम है बल्कि, इजलाक। सिफत का क्या नाम है? इजलाक। इजलाक। सिफत इजलाक इज़लाक। दोबारा से, कि वो हरूफ जो हमारी जबान से फिसलते चले जाते हैं, हमें कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती उनकी अदा में, तो उन हरूफ में जो सिफत पाई जाती है उस सिफत का क्या नाम है? इजलाक चलिए सिफत कौन इज़लाक। इजलाक ठीक है, सिफत इजलाक इज़लाक। इज़लाक। इतनी सारी सिफत वो हो गई हैं। जी जी। नीचे इतनी सारी सिफत हो गई हैं, ये तो इंशाल्लाह भी कैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी ना, तो ये आपको याद हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी मैं इंशाल्लाह सारे के सारे हरूफ की प्रैक्टिस आप सबसे करवाऊंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। बल्कि ऐसा करती हूँ ना, आज ही एक्टिविटी करवा लेती हूँ, ताकि फिर मुतदादा के साथ अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगी, और ये वो मुतदादा के साथ अलग प्रैक्टिस कराती हूँ, फिर गैर मुतदादा जब शामिल हो जाएंगी फिर दोबारा से एक दफा प्रैक्टिस करा लूंगी। ठीक है इंशाल्लाह। बाजी आप कल करा लेंगे? कल भी करा लूंगी, आज भी करा लेते हैं। ठीक है।
کیونکہ پریکٹس ہوگی تو ایزی لگے گا، ورنہ یہ ٹاپک ہیوی لگتا ہے، ورنہ بہت ایزی ہے، صرف پریکٹس کی کمی ہے، انشاءاللہ پریکٹس کریں گے نا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ سو ہم نے کیا کہا کہ ادا کے لحاظ سے اگر زبان سے بس پھسلتے چلے جا رہے ہیں تو کیا نام ہے صفت کا؟ اذلاق، اذلاق۔ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو کہا جاتا ہے حروف مزلقہ۔ مزلقہ، ٹھیک ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ حروف، مزلقہ، حروف ہاں، مزلقہ، حروف مزلقہ۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مزلقہ، مزلقہ۔ اور باقی تمام کے تمام حروف ان کی ادا میں ہمیں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت مشقت کرنی ہی پڑتی ہے، کہیں پہ تھوڑی، کہیں پہ تھوڑی زیادہ، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں اسمات۔ جن حروف میں وہ صفت پائی جائے گی ان کو کیا کہا جائے گا؟ صفت کا نام ہے حروف، صفت اسمات، ٹھیک ہے، صفت کا کیا نام ہے؟ صفت اسمات، اسمات۔ اور جن حروف میں یہ پائی جائے گی وہ ہے حروف مصمتہ، مصمتہ، مصمتہ۔ مصمتہ، بجی اسمات کون سے ہیں جن میں تھوڑی مشقت ہوگی؟ ہاں تھوڑا سا، مطلب آپ کو ٹائم لگتا ہے ان کی پروناؤنسیشن میں، ایسا نہیں ہوتا کہ بس فوراً فوراً ادا ہو جائے، کچھ ٹائم ٹیکنگ حروف میم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں کچھ ٹائم لگتا ہے ان کی ادا میں، ٹھیک ہے، چلیں ایک دفعہ پھر سے ان کو ریوائز اچھا کرتے ایک دفعہ، ہاں ہیں۔ جی، ہاں ہاں، پانچویں ہم نے دیکھی ادا کے لحاظ سے، پانچویں صفت ہم نے کون سی دیکھی ہے؟ ادا کے لحاظ سے، ادا کے لحاظ سے وہ حروف جو ہماری زبان سے پھسلتے چلے جاتے ہیں، جو بس ادا کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، کوئی مشقت نہیں لگتی زیادہ، تو وہ حروف ہیں حروف مزلقہ۔ کون سے حروف ہیں؟ مزلقہ، 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 مزلقہ۔ اور جن حروف میں کیا کہتے ہیں یہ صفت پائی جاتی ہے، ہاں یہ کون سی صفت والا؟ اذلاق۔ ہاں صفت کا کیا نام ہے؟ اذلاق، اذلاق، صفت کا نام ہے اذلاق۔ تو یہ جو اذلاق، صفت ہے جس کی وجہ سے حرف بڑے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، بس پھسلتے چلے جاتے ہیں، تو صفت کا کیا نام ہو گیا؟ اذلاق، صفت صفت اذلاق۔ اذلاق، اور جن حروف اذلاق، میں یہ صفت پائی جائے گی ان کو کیا کہا جائے گا؟ حروف مزلقہ، حروف مزلقہ، مزلقہ، مزلقہ۔ اور ان کا مجموعہ ہے فر من لبن، فر من لبن۔ یہ مجموعہ بڑی جلدی یاد ہو جاتا ہے، ذرا 5 دفعہ بولیں یاد ہو جائے گا، فر من لبن، فر من لبن، فر من لبن۔ فرم فرمل اللبی، فرم لبن، اللبی، بک پہ تو لبن، لبن لکھا ہوا لبن سرمن لکھا ہو لبن، کوئی بات نہیں، لبن بولے لبن بولے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہے، فرمل لبن۔ ٹھیک ہے، اور باقی جو تمام حروف ہیں جن کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ادا میں، تھوڑی ٹائم ٹیکنگ حرف ہے، تو ان میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ ہے صفت اصمات۔ صفت کا کیا نام ہے؟ دوبارہ بولے، اسمات، ہاں، اسمات، اصمات، الف صاد میم الف ما تا، اصمات، اسمات، اسمات، ہاں اسمات، صفت اصمات۔ اسمات، اس میں پائی جاتی ہے یہ، باقی تمام حروف میں، فر من لبن کے علاوہ باقی تمام حروف میں صفت اسمات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے تو یہ صفت دیکھیں ورنہ اتنا کوئی ایسے یہ اہم صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی ان کو کہا جائے گا حروف مصمتہ، حروف مصمتہ، مصمتہ۔ چلے یہاں تک ہماری صفات لازمہ متضادہ کمپلیٹ ہو گئی، جس میں جو اہم تھی وہ ہماری سانس کے لحاظ سے تھی، آواز کے لحاظ سے تھی، اکثر لسان کے لحاظ سے تھی، وسط لسان کے لحاظ سے تھی، ادا کے لحاظ سے ہم یاد کر لیں گے انشاءاللہ، ڈسکشن بھی کر لیں گے، لیکن یہ اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے، ٹھیک ہے، عموماً چھڑوا دیا جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک، چلے باقی ہے آگے غیر متضادہ، آگے کون سی صفات ہے؟ غیر متضادہ، غیر متضادہ، جن میں زیادہ تر آپ کو معلوم ہے، ابھی میں آپ لوگوں سے نکلواتی ہوں نا، دیکھیں جو آپ لوگوں کو معلوم ہے پہلے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ غنہ، غنہ معلوم ہے سب کو؟ جی، ہاں جی، غنہ کی صفت کس کس حرف میں ہوتی ہے؟ غنہ کی صفت نون اور میم، نون ساکن، مشدد، میم مشدد، ہاں نون اور میم میں، ٹھیک ہے، یہ جو مشدد ہے نا یہ غلط آپ لوگ بولتے ہیں، ہر نون میں غنہ کی صفت ہوگی، چاہے وہ ساکنہ ہو، چاہے وہ مشددہ ہو، چاہے وہ متحرکہ ہو، اچھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہر میم میں غنہ کی صفت ہوگی، چاہے وہ ساکنہ ہو، چاہے وہ مشددہ ہو، چاہے وہ متحرکہ ہو، لہٰذا اگر پوچھا جائے غنہ کی صفت کس میں تو آپ کیا کہیں گے؟
नून नून मीम नून और मीम में क्या हम स्पेसिफाई करेंगे नून मुशद्ददा और मीम मुशद्ददा? नहीं बाजी, ये तो सिर्फ नहीं ठीक है, चाहे नून साकिन हो उसमें भी गुन्ना होगा, चाहे नून मुतहर्रिक हो उसमें भी गुन्ना होगा, चाहे नून मुशद्दद हो उसमें भी गुन्ना होगा। ठीक है, इसी तरह मीम भी, मीम साकिन होगा भी गुन्ना होगा, मीम मुतहर्रिक भी होगा गुन्ना होगा, मीम मुशद्दद भी होगा उस पर गुन्ना होगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये इंशाल्लाह जब हम गुन्ना के मरातिब पढ़ेंगे ना तो उसमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। बाजी लेकिन जब हम तजवीज पढ़ते हैं तो वो स्पेसिफिक करते हैं इस चीज को, नून शद्दा मीम शद्दा में हाँ गुन्ना है, वो इंशाल्लाह ये जब तो हम गुन्ना मतलब के वो गलत मरातिब है। पढ़ेंगे ना तो उसमें ज्यादा मजीद वाज़ हो मैम जाएगा आपने लेकिन। क्या बोला है कि गुना की सिर्फ पूछेंगे किस में है, तो क्या कहना है, गैर हाँ तो मुतज़ादा में? हाँ तो आपने कह रहे नून और मीम में है, मुशद्दद बोल के जी स्पेसिफाई नहीं करना। ठीक है, क्योंकि नून और मीम हर तरह का हो उसमें गुन्ना होगा, चाहे वो साकिन हो, चाहे वो मुशद्दद हो, चाहे वो मुतहर्रिक हो। सही होगी। ठीक है, ये गुन्ना नून का असली गुन्ना होता है, ये मीम का गुन्ना गुन्ना असली होता है। ये जो नून मुशद्दद मीम मुशद्दद का गुन्ना है या इख्फा है या इकलाब है या इदगाम की वजह से गुन्ना होता है, वो गुन्ना फरई होता है। ठीक है, वो गुन्ना क्या होता है? फरई फरई, वो फराई। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये जो हम पढ़ते हैं ना कि नून मुतहरिका भी आप बगैर गुन्ना के नहीं अदा कर सके। नाक फुल बंद करके आप जरा टा, टा करके देखें, जरा नून मफ्तूहा ही अदा करके देखें, टा, टा, अदा ही नहीं हो पाता, इतना मुशक्कत लगती है। क्योंकि ये जो खैशूम है इसको इन्वॉल्व किए बगैर आप नून मफ्तूहा मकसूरा मदमूमा भी नहीं अदा कर सकते, इसी तरह मीम मफ्तूहा मकसूरा मदमूमा नहीं अदा कर सकते। ठीक है, गुन्ना का मतलब होता है नाक में आवाज लेके जाना, होना का क्या मतलब होता है? नाक में आवाज लेके जाना नाक में आवाज हशूम लेके जाना। हशूम अगर से आप, अदा होगी। हाँ खैशूम से अदा होता है ये गुन्ना। अब अगर चाहे आप नाक में आवाज नैनो सेकंड के लिए भी लेके जा रहे हैं तो वो गुन्ना है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भी नाक में आवाज लेके जा रहे हैं, बिल्कुल नैनो सेकंड के लिए भी, तो वो भी क्या कहलाएगा? उन्ना गुन्ना। गुन्ना कहलाएगा। ये जो हम स्पेसिफिकली गुन्ना कहते हैं ना, इन सुम कुंतुम अंतुम, ठीक है, ये जो गुन्ना होता है ये गुन्ना फरई होता है, तो ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो लेकिन अगर हम अनअमता, नून साकिना भी हम साकिना पढ़ रहे हैं, अनअमता तब भी गुन्ना हो रहा है। ठीक है जी। जी हाँ, ये कहानी कुछ समझ लगी? हम्म। जी 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 बाजी। हाँ, ये हमारे लिए नई कहानी, क्योंकि हमें शुरू से अब जब बच्चे होते हैं ना तो आपको सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि अन अम ये आवाजें गुन्ना की हैं। ठीक है, ताकि आपको पहचान हो जाए कि अच्छा बाजी जब अन या करेंगी तो आप भी ऐसे करें। लेकिन जब आप आहिस्ते से बड़े होते जाते हैं तो फिर आपकी नॉलेज में इजाफा होता है और पता लगता है कि नून मुतहरिक में भी गुन्ना होता है, मीम मुतहरिक में भी गुन्ना होता है, नून साकिन में भी गुन्ना होता है, मीम साकिन में भी गुन्ना होता है, नून मुशद्दद में भी गुन्ना होता है, मीम मुशद्दद में भी गुन्ना होता है। लेकिन गुन्ना के लेवल्स का फर्क है। अब देखिए, नून मुतहरिक और मीम मुतहरिक में गुन्ना होगा, लेकिन कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा या बस थोड़े से टाइम के लिए आप नाक में आवाज लेके जाएंगे? थोड़े टाइम के लिए। हाँ, इतने ही थोड़े टाइम के लिए, ये बस बिल्कुल बहुत थोड़ी देर के लिए, सेकंड भी पूरा नहीं लगता ना। मा, देखिए, नू, मू, नी, हम्म। बाजी, इसको इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मतलब जब हम जो फरई गुन्ना है वो थोड़ा लंबा गुन्ना होता है। बिल्कुल कह सकते हैं, और ऐसे ही कहेंगे कि जो फराई गुना होता है उसमें आप टाइम देते हैं। ठीक है, जब आप गुना को टाइम नहीं दे रहे ज्यादा, बस आपने सिर्फ नाक में आवाज लेके गई, नून और मीम अदा कर लिया बस, तो वो गुना असली है। लेकिन जब आपने गुना को टाइम दिया, गुना का हक अदा किया, थोड़ा टाइम दिया, जैसे आपने पढ़ा युनफिकून मिम्मा सुम्मा, अब आप गुन्ना को टाइम दे रहे हैं, गुन्ना को जब आपने टाइम दिया, एक अलिफ के बराबर टाइम दिया, तो वो गुन्ना क्या कहलाएगा? गुन्ना फरई फरई। गुन्ना फराई। लिहाजा आप कभी भी अगर पूछा जाए कि गुन्ना कहाँ होता है, तो आप कहेंगे नून और मीम में, नून मुशद्दद मुशद्दद मीम मुशद्दद नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। ठीक है, नहीं क्योंकि कहेंगे। स्पेसिफाई नहीं करना, क्योंकि नून मुतहरिक मीम मुतहरिक में भी गुन्ना है, मीम साकिन नून साकिन में भी गुन्ना है। ठीक है, जी चलें, सो गुन्ना किस वक्त किस किस हर्फ में? नून और नून मीम और में। मीम। नून और मीम में। फिर उसके बाद कलकला की सिफत मालूम है सबको? जी बाजी। जी कुतुब हाँ जद। बिल्कुल, कलकला ना कहते हैं आवाज पलटा कर पढ़ना बेसिकली, जैसे अब, अज, अद, अक। ठीक है, अब बगैर कलकला के इन हरूफ को नहीं पढ़ सकते बगैर आवाज पलटाए।
जरा करके देखें अब अब या अद अब या अद अद या अक या अक। अक सुनने वाले अक को सुनाई नहीं देगा अगर आप कलकला नहीं करेंगे। हम्म, वो भी जाता है तो अज वाजे अब अक हाँ, ये जो आप अब करके होंठों को छोड़ है ना, फिर ब की साउंड आ रही है, दिस इज कलकला। ठीक है, यानी आपने क्या किया, ये जैसे आपका मखरज है, आपने इस पे जबान हिट की, फिर क्या कहते हैं, आप जबान को पीछे लेकर आते हैं। जब आप जबान को जब आपने मखरज पे हिट किया तो आवाज जाके रुक जाती है, सांस और आवाज दोनों रुक जाती हैं। फिर जब आप पीछे करते हैं अपने मखरज से जबान को, तो आवाज पलटती हुई सुनाई देती है। सो ये जो पलटती हुई आवाज है, ये कलकला है। कुछ समझ लगी? जी। हाँ, बीच में राबे कुछ कह रही थी। राबे? बाजी मैं कह रही थी कि बाज़ दफा अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो हर्फ अदा भी हो जाता है, लेकिन वो उस तरह खूबसूरत वाज़े नहीं होता। हर्फ पे अगर आप बिल्कुल माइनर से भी करें, जैसे अगर कोई वर्ड आ रहा है, जैसे अगर मैं बोलूं लहब, 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 ये मैं कलकला कर रही हूँ लहब, लेकिन ये हक अदा करने वाला कलकला नहीं है। ठीक है, कलकला के भी हो रहा है लहब, लहब, या अग, या जब मैं बोलूं अक या अक, कलकला हो रहा है लेकिन हक अदा करने वाला नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बगैर कलकला के सुनाई नहीं देते, तो आपको कलकला करना ही करना पड़ता है, चाहे माइनर सही सही। तो अगर आप माइनर से कलकला करेंगे तो हर्फ सुनाई दे देगा लेकिन हक अदा नहीं होगा। हक अदा करने के लिए आपको सही वाला खूबसूरत सा कलकला करना होगा, अक, अब, अद, अज, अक। ठीक है, वो अदा करने के लिए मखरज पे जाके तो फिर अपना मुंह अब छोड़ दे ढीला, फिर ये बिल्कुल अदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और चीज, हमें लगता है कि कलकला सिर्फ जब ये जो हरूफ हैं, कौन से कलकला के हरूफ? 5 कुतबे जद, काफ ता बा जीम दाल, हाँ जी, कुतुब कुतुब जद। जद, कुतुब जद। हाँ, ये जो कुतुब जद है, हमें लगता है सिर्फ इन पे कलकला तब होता है जब ये कैसे होते हैं, साकिन 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 होते होंगे हैं। तो इन पे कलकला होगा। ठीक है, हमें लगता है जब ये साकिन होते हैं तब इन पे कलकला होगा, हालांकि जब ये साकिन होंगे तब भी इन पे कलकला होगा, जब ये मुशद्दद होंगे तब भी इन पे कलकला होगा, और जब ये मुतहर्रिक होंगे तब भी इन पे कलकला होगा। ये नई बात है आपके लिए। ठीक है, हमें दोबारा बचपन में ही बताए। बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि अगर कुतुबुजत साकिन होंगे तो उन पे कलकला होगा। हम्म ठीक है, लेकिन जब आप सीनियर हो गए, अब आपको मालूम ये पढ़ना चाहिए कि ये चाहे साकिन हो, चाहे मुशद्दद हो, चाहे मुतहर्रिक हो, इन पे कलकला होता है। कैसे होगा वो मैं बताती हूँ। ठीक है, कुतुबुजत चाहे साकिन हो, चाहे मुतहर्रिक हो, चाहे मुशद्दद हो, हर सूरत में उन पे कलकला होगा। 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 ठीक है, साकिन का तो समझ आती है, मुशद्दद का भी समझ आती है। जैसे मैं बोलूं अल हज, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, देखे कितना स्ट्रॉन्ग कलकला हुआ, व तब, हम्म, अल हज, अल हक, राइट। जी। अब मुतहरिक पे कैसे कलकला होता है, हमें ये नहीं समझ में आती कि हम qa, बा, यकी, यकी, यदी, ये अदा करें, इस पे कैसे कलकला हो रहा है ना। ये बाजी ने मैं बड़े मजे का समझाया था कि आप जैसे देखें, कोई ऐसा हर्फ अदा करे, जैसे फा अदा करें सिर्फ साउंड के साथ, ये मैं पिछली गर्मियों में प्रैक्टिस करवाई थी, याद है राबे? करके जरा फा अदा करें, जस्ट साउंड। लेकिन है फा की साउंड, इसकी आवाज नहीं आ रही मुझे। और की बात। बाजी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, जा की साउंड लेकर आए, सीन की साउंड लेकर आए, हाँ, बाजी शीन मैं की कुछ साउंड कहना लेकर भूल आए, गई थी। ना अश नहीं, हमजा के साथ नहीं, बगैर बगैर किसी हर्फ के, बगैर किसी हरकत के, शीन की साउंड, अभी सीन तो निकलेगा। हाँ, इसी तरह और कोई हर्फ देखे, साद बगैर हरकत के, बाजी ये तो नहीं निकलेगा। निकलेगा, देखें, निकल रहा है। हाँ जी जी, बाजी। और है।
ٹھیک ہے، ہو رہا ہے. اسی طرح صحیح. دیکھیں ذال بھی بغیر حرکت کے نکل سکتا ہے. رائٹ. جیسے جی. ہا بھی بغیر حرکت کے نکل سکتا ہے. ہم کہتے ہیں رائٹ. خا بھی جی. بغیر حرکت کے نکل سکتا ہے. ہو رہے بغیر حرکت کے. دیکھیں ہم نہ زبر لگا رہے ہیں، نہ زیر، نہ پیش، کچھ بھی نہیں، نہ ساکن کریں ایون، صرف ہم ساؤنڈ نکالنا ہے. رائٹ. یعنی جی. آپ صرف صفات ادا کری. صفات ادا کری ہوں. اب مجھے آپ قاف ادا کر کے دکھائیں ایسے، جسٹ ساؤنڈ. قاف نہ قاف کوئی حرکت نہیں نہیں، ہو رہا. قاف بھی نہیں بولا، جسٹ ساؤنڈ. قاف نہیں قاف بن رہا. نہیں ہوگا بالکل. نہیں ہو رہا نا، ممکن ہی ہو نہیں ہے. رہا ہو رہا ہے، کر کے دکھائیں فصیرہ. ہے. نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا، ممکن ہی نہیں ہے. آپ گلے میں زور ڈال دیں کسی طرح، وہ اکثر حلق کو پریشر دینے کی آواز نکلے، لیکن آواز ہی نہیں نکلتی. پا کر کے دیکھیے، پا کی جو ساؤنڈ نکال نہیں کے نکل. دیکھیں. ممکن ہی نہیں ہے. با کی، با. نہیں ہو رہا. جیم کی، نہیں باجی. دال کی. مخرج سے press کریں لیکن نہیں نکل رہا. ہاں مخرج پہ آپ ہٹ کریں، کوشش کریں، جان ماریں، لیکن نکل ہی نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ بغیر قلقلہ کے ادا ہی نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی. ٹھیک ہے. سو قطب جد ایسے حروف ہیں جن کی ساؤنڈز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جب تک آپ اس پہ قلقلہ نہ کریں. سمجھ آیا؟ جی. ہاں. تو یہ بڑی جی بالکل. سرپرائزنگ والی بات ہی ہمیں یاد ہے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم اشرا قرات میں ہوتے تھے، اور ہم نا 11th 3 کے ساتھ کلاسز لیا کرتے تھے، مقدمۃ الجزریہ کی. تو اس میں باجی نے بتایا تھا، اور ہماری آنکھیں ایسے کھلی ہوئی تھی. ہاں واقعی کہ اس پہ قلقلہ ہوتا ہی نہیں، مطلب قلقلہ کے بغیر قطب جد ادا ہی نہیں ہو پاتے، کہ چاہے وہ متحرک ہو، چاہے وہ ساکن ہو، چاہے وہ مشدد ہو. کلیئر ہوا؟ جی باجی. باجی تو لکھنے میں کیا لکھیں کہ یہ جو قطب جد ہے ان کو ادا ہی نہیں کیا جا سکتا. ہاں دیکھیں صفات لازمہ ہے نا، صفات لازمہ غیر متضادہ اب ہم پڑھیں تو صفات لازمہ کون سی جی. صفات ہوتی ہیں؟ جو جس حرف میں پائی جائیں گی وہ ہر صورت میں پائی جائیں گی، چاہے وہ ساکن ہو، چاہے وہ مشدد ہو، چاہے وہ متحرک ہو، کسی صورت میں اس سے جدا نہیں ہوں گی. رائٹ. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھی غنہ کی صفت. اب نون اور میم کا غنہ ہر حالت میں ہوگا، چاہے وہ ساکن ہو، چاہے وہ مشدد ہو، چاہے وہ متحرک ہو. جی. اسی طرح قطب جد کا قلقلہ، چاہے ساکن ہو، چاہے مشدد ہو، چاہے متحرک ہو، ہر صورت میں قطب جد میں قلقلہ قلقلہ ہوگا. ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ صفات لازمہ ہیں، یہ حرف سے جدا نہیں ہوتی. نہیں ہو سکتی. سو قلقلہ کی صفت لازمہ ہیں. اور نا بعض علماء کہتے ہیں کہ قلقلہ کی غلطی لحن جلی ہے. کیوں لحن جلی ہے؟ کیونکہ قلقلہ کے بغیر حرف سنائی نہیں دے گا. جب سننے والے کو پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ نے حرف ادا کیا، تو سننے والے کو تو کیا لگے گا آپ نے لحن جلی کیا. رائٹ. تو باجی پھر ہم مطلب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم تو یہی کہتے ہیں قطب جب ساکن ہوں گے تو قلقلہ ہوگا. یہ ہاں تو یہی کہیں میں نے بھی آپ تو کو نہیں بتایا نا بتایا کہ جب کہ آپ اگر چھوٹے ہوتے ہیں حالت ہے. نا، ہاں جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ سے آدھی کہانی کو چھپا لیا جاتا ہے، کیونکہ آپ اتنی کہانی ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں اگر آپ کو پہلی دفعہ یہ ساری کہانی بتا دی جاتی تو کیا آپ کے لیے ہضم کرنا آسان ہوتا؟ بچوں کے لیے تو مشکل نہیں. ہے. ہاں بالکل. یہ سب ہاں. اور باجی جب آپ ایک ہوں سوال یہ کہ ابھی یہ جیسے آپ نے یہ جو پریکٹس کرائی تو یہ مطلب یہ صرف قلقلہ کے لیے ہے نا؟ جیسے قلقلہ کے علاوہ تمام الفاظ ایسے ادا کی حرف ایسے ادا کیے جاتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ ہاں مطلب میں صحیح لکھ رہی ہوں؟ ایک تو قلقلہ کے حروف، اور ایک کاف اور تا. کاف اور تا بھی ایسے ہیں جو بغیر اس کی ادائی نہیں ہو پاتے. ٹھیک. ٹھیک ہے. ہاں تو باجی گنا کی بات. متحرک کی کوئی اگزامپل قاف دیں گی ہاں یہ قطب ساری جد کی؟ متحرک، جیسے آپ متحرک با کی. ادا کریں نا تو دیکھیں با، جب آپ با بی بو ادا کریں تو یہ قلقلہ ہو رہا ہے اس میں، لیکن مائنر سا، بہت مائنر سا. تو نا سٹیپس ہوتے ہیں لرننگ کے. پہلا لرننگ کا سٹیپ یہ کہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے جب آپ بالکل بگننگ لیول پر ہوتے ہیں، چاہے آپ لیٹ سپوز 30 سال کے آپ نے سیکھنا شروع کیا، لیکن آپ علم کی دنیا میں بیبی ہیں، تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے جی. کہ اگر قطب جد ساکن ہوں گے تو اس پہ قلقلہ ہوگا. پھر ابھی آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ قطب جد چاہے ساکن ہو، چاہے متحرک ہو، چاہے مشدد ہو، ہر صورت میں ان پہ قلقلہ ہوگا. 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 اب آپ اگلی کلاس میں تھوڑے اور بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو قلقلہ کے مراتب بتاؤں گی، کہ قلقلہ کے لیولز ہیں، کہ کب قلقلہ سب سے اسٹرانگ ہوگا
कब उससे कमजोर होगा, कब उससे कमजोर होगा, कब सबसे कमजोर होगा। ठीक है, तो कलकला के लेवल्स मैं आपको बताऊंगी। 5 लेवल्स हैं कलकला के। ठीक है, जैसे जी गुन्ना की बाजी। तरह। जैसे गुन्ना के लेवल्स हैं, ठीक है, जैसे तफखीम के लेवल्स हैं, तो इंशाल्लाह वन बाय वन चीज़ों की लर्निंग होती है। जैसे अब देखें, आप लोग दुनियावी स्टडी भी जब करते हैं तो 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक एक ही बात पढ़ाई जाती है। आप वही साइंस जी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसमें हर क्लास में इजाफा होता है। तो अगर हम्म। पूछा जाए कि भाई हमें पहली दफा में ये सारा कुछ क्यों नहीं बता दिया, तो क्या पहली दफा में हजम होता? नहीं। मुमकिन ही नहीं था। आप पहली क्लास के बच्चे को, जी बेचारे को 10th की मैट्रिक पढ़ाने, 10th की बायो पढ़ाने लगे, वो तो बेचारा मर जाएगा गम से कि अल्लाह अकबर, एक साल में इतना कुछ। और फिर अगर उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पढ़ा दी रहे तो वो तो बेचारा दोबारा से फौत हो जाएगा, पढ़ाई छोड़ दे। पढ़ाई छोड़ देगा। ठीक है। तो इसी वजह से ना ऐसा ऐसा करके ना चीजों का इजाफा किया जाता है। अब इतना इल्म होगा जो अभी मेरे पास भी नहीं होगा, जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आहिस्ते आहिस्ते सिखाना होगा। तो इल्म बड़ा समंदर है। सोचे तजवीद में लोग पीएचडी करते हैं, हम सोचते हैं क्या ही पढ़ते होंगे तजवीद में। एकदम। पीएचडी में क्या हो जाता होगा, अभी तक मुझे ये समझ नहीं आती क्या हो जाता होगा पीएचडी में। अब करेंगे तो पता लगेगा इंशाल्लाह। चले दी। मैम फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट तो नहीं है ना, यानी कलकला जो मुतहर्रिक में है हाँ हाँ, जैसे नहीं हम नहीं, करते हैं वैसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोनाउंसिएशन में कुछ फर्क नहीं, बस ये इल्मी गुफ्तगू है। ठीक है, क्या इल्मी गुफ्तगू आपको बता रही है कि मजीद क्या क्या कहानियां हैं, क्या क्या तावील दी जाती है। ठीक है, तो ये सब पे सीखना, जैसे हमने पढ़ा था ना, तजवीद की इतनी नॉलेज सीखना हर एक पे फर्ज नहीं होता। ये कौन सा फर्ज है ना, फर्ज किफाया। किफाया। फर्ज किफाया है कि किफाया। अगर कुछ लोग भी सीख रहे हैं तो काफी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सीख रहे हैं, काफी है। आपके तो घर में मतलब हर फर्द का जानना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। बिल्कुल सवाब तो है, नो डाउट। इल्म वालों के तो दर्जे ही और है। तो ये फर्ज किफाया है, कोई सीखे ना सीखे। हाँ, कुछ लोगों को सीखना मस्ट है, लेकिन हर एक ना सीखे। बेशक जिसकी इस्तात नहीं वो ना सीखे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी इस्तात है। हमें से यहाँ पे कोई है जिसको ये चीजें समझ ना आ रही हो? नहीं। इवन जो नहीं फर्स्ट टाइम नहीं। पढ़े वो बताए जरा, उसको भी कुछ ना कुछ तो ग्रिप बैठ रही है ना। जी जी। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने इस्तात दी, हम सीख रहे हैं और हम सीखेंगे इंशाल्लाह, और आगे सिखाएंगे भी इंशाल्लाह, और मजीद भी सीखेंगे, जब जब मौका मिलेगा सीखेंगे इंशाल्लाह। मैम फर्ज हमने ऐन में कितनी तजवीज आती है जो हर किसी को इंशाल्लाह आनी बाजी। चाहिए? फर्ज है में ये आता है कि आपने कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना है। ये हर एक पे फर्ज है कि हर एक ने कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना है। ठीक है, हम्म, उसे पता हो ना हो कि यहाँ पे कलकला हो रहा है लेकिन वो कलकला करेगा। उसे पता हो ना हो यहाँ पे गुन्ना हो रहा है, वो गुन्ना करेगा। उसे पता हो ना हो यहाँ पे मद्दे मुनफसिल है, मुत्तसिल है, आरिज़ है, लाजिम है, वो करेगा। ठीक है, तो वो ऐन है, लेकिन जो हम सीख रहे हैं टर्मिनोलॉजीज वगैरह वो किफाया है। चले खैर, फिर अब जैसे दोबारा गुन्ना में हम मजीद आगे गए, कलकला में मजीद आगे गए, वो किफाया में जा रहा फिर किफाया में चला जाएगा, बिल्कुल। चलें दोबारा से आते हैं टॉपिक पे। तो उससे बात है, लाजमा की हमने 2 अक़साम देखी थी, लाजमा मुतअद्दा और गैर मुतअद्दा। अभी हम स्टडी कर रहे हैं किसको? गैर मुततादा। गैर मुतअद्दा को स्टडी करें, शाबाश। गैर मुतअद्दा में अब तक हमने कौन सी 2 सिफात को स्टडी कर लिया? नून गुन्ना और और मीम। कलकला। है। गुन्ना और हाँ। कलकला। हाँ, नंबर 1 नून और मीम का गुन्ना, और नंबर 2 कलकला। 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 तो गुन्ना की सिफत है नून और मीम में, और कलकला की सिफत है कुतुबु जद्दिन। कुतुबु जद में। ठीक है, मैं इंशाल्लाह टाइप करके भेज दूंगी, जिनको याद नहीं हो इंशाल्लाह याद कर लें। हमने कल इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। कल का पूरा दिन हम प्रैक्टिस में लगाएंगे और फिर थर्सडे को हम रीडिंग करेंगे। थर्सडे कर लें? बाजी कल थर्सडे है। अल्लाह अकबर, जी कितनी जल्दी हफ्ता गुजर आज जाएगा। वेनसडे है, हाँ जी। अल्लाह अकबर, चलें देखते हैं कुछ प्रैक्टिस का क्या कहते हैं, लेकिन करेंगे जरूर इंशाल्लाह। चलें, तीसरी जो सिफत है वो है लीन की सिफत। तीसरी सिफत कौन सी है? लीन की लीन। लीन। सिफत। लीन की। किस किस हर्फ में पाई जाती है लीन की सिफत? वाओ या। वाव या या में। ठीक है, जब वाव साकिन हो और उससे माकबल फतहा हो, और या भी साकिन हो और उससे माकबल फतहा हो, तो ये है वाव और या में लीन। वाव और या साकिना से पहले क्या आ रहे हो? फतहारी। फतहा आ रहे हो, हाँ। सारे बोले। ये लीन की सिफत कब होगी वाव और या में? जब वाव और या साकिना से पहले पतहा। जबर। अच्छा आ रहा फतहा आ रहे हो। वाव और या में लीन की सिफत कब होगी? जब फतहा है। हो। जब वाव और या साकिन से पहले वाव फतहा साकिन आ और रही या है। साकिन से पहले फतहा आ रही है। हाँ जी, जब वाव साकिन और या साकिन से पहले फतहा आ रही हो। फिर नेक्स्ट सिफत है मद्दा की। पढ़ी हमने मद्दा की सिफत?
مدہ، ٹھیک. ہاں مدہ کس اللہ کی مدہ، وجہ سے؟ واو مدہ، یا مدہ. یس بالکل، الف مدہ واو مدہ یا مدہ، 3 حروف کے اندر مدہ کی صفت پائی جاتی ہے، الف واو یا. الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے فتحہ. زبر زبر ہو. زبر ہوگی. بارک اللہ. واو مدہ کب ہوگا؟ جب واو ساکن سے پہلے زیر ہوگی. ضمہ. ضمہ پیش. نہیں پیش ہوگی. شاباش. ضمہ اور یا ہوگا. ضمہ. مدہ کب ہوگا؟ جب یا ساکن سے پہلے کسرہ کسرہ. ہو. کسرا. کسرہ ہوگی، زیر ہوگی. ٹھیک ہے، سو یہ مدہ کی صفت ہوگی. ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ ساری صفات سب کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو مجھے بولے، میں ایکسپلین کروں گی. نہیں بس معلوم. ٹھیک ہے، کسی نے نہیں شرمانا، پوچھتے رہنا ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. جی. اچھا جی، 5ویں صفت ہے سیٹی. سیٹی سنیے، صفت زا سین صاد میں سیٹی کی صفت ہوتی ہے. ہاں جی، از، سفیر. ذات اس، اس. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں صفیر. سیٹی کو کہتے ہیں صفیر. ٹھیک ہے، جو صفیر. شارپ سی شرل سی ساؤنڈ آتی ہے، کون سی صفت ہے؟ پیر. صفیر. صفیر. ٹھیک ہے، صفت ہے صفیر. چلے یہاں تک کی صفات ایسی جو کسی کو نہ معلوم ہو. باجی یہ جو صفت صفیر ہے یہ صرف ذا سین اور صاد بس، اس کے علاوہ کسی میں نہیں. بالکل کسی حرف میں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اور یہ ساری لازمی صفات ہیں جو کہ موجود ہوں گی، چاہے ذات سین صاد ساکن ہو، چاہے ذات ذاسین سین صاد صاد. متحرک. ہاں اور چاہے مشدد ہو جو ہوگی. مشدد ہو. ٹھیک ہے، ساکن متحرک مشدد ہر صورت میں صفیر ہوگی ذات سین صاد میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر ہے شین. شین کے اندر ایک خاص صفت ہوتی ہے تفشی کی. ٹھیک ہے، شین کے اندر ایک خاص صفت ہوتی ہے میم فشی فشی تفشی. میم سٹی کے دوبارہ سے بتا دیں کیا لفظ ہے؟ ہاں، کہ یہ زا سین صاد کے اندر سیٹی کی صفت ہوتی ہے. دیکھیں اس، اش، وہ اش تو نہیں، اس. تو از، اس، اس. یہ جو شارپ سی شرل سی جو ساؤنڈ آ رہی ہے نا، یہ ہے سیٹی، اور اس کو کہتے ہیں صفت صفیر. صاد فا یا را، صفت صفیر. ٹھیک ہو گیا سنا؟ زو سعود اور کون سے؟ ہاں، زا سین صاد ہم نے پڑھا تھا نا، طرف ٹھیک ہے اللسان جب ثناء سفلیٰ کے اندرونی کناروں سے لگے تو زا سین صاد ادا ہوتے ہیں. جی. جی. ٹھیک ہے، تو ان تینوں حروف میں زا سین صاد تینوں کے اندر صفت صفیر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو ثناء سفلیٰ کے اندرونی کناروں سے نہیں لگائیں گے، ذرا سا اوپر لے کر آئیں گے تو ان کی صفیر کمپرومائز ہو جائے گی. سیٹی نہیں ہوگی. سیٹی غیر واضح ہو جائے گی بالکل. پھر آگے تفشی. تفشی کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ شین کے اندر. اس میں آواز پھیلتی ہے. آواز پھیل دی ہے، یہ جو دیکھیں کتنا پیارا پھیلاؤ ہے شین میں. کر کے دیکھیں ذرا. کریں بھائی گرلز. جی باجی پھیل رہی ہے نا، کتنی خوبصورتی سے پھیل رہی ہے. تو یہ جی. جو آواز کا پھیلاؤ ہے شین کے اندر، یہ کیا ہے؟ صفت ہے فشی. تفشی. 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 پھر را کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے ر. یہ ر کیا نام ہے صفت کا؟ میں نے اتنی دفعہ بتایا. باجی تکرار ہے یہ، تکرار ہے، بالکل. نام ٹھیک نہیں ہے، ہے. یہ جو را میں ر ر ر یہ ساؤنڈ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں صفت تکرار. آرو آرو. جی. ہاں، جو ہے ر، تفشی. یہ صفت تکرار ہے. اور را میں کتنی دفعہ آنی چاہیے؟ ایک دفعہ. ایک دفعہ. ٹھیک ہے، یہ جو ر، یہ صفت کا کیا نام ہے؟ صفت ہے تکرار. تکرار. لیکن یہ ر اتنی دفعہ نہیں آنی چاہیے. صرف کتنی دفعہ آنی چاہیے را میں؟ ایک دفعہ. ایک دفعہ. آرو، ار، ارو، فقط ایک دفعہ. یاد ہو رہی ہے یہ؟ جی. جی باجی. ٹھیک ہے. باقی 2 صفات ایسی ہیں جو یاد کرنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں، تو ہم پہلے آسان والی دیکھ لیتے ہیں. اچھا، بلکہ میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں دونوں صفات. ایکسلنٹ ہو گیا. اچھا، پھر ہے ضاد. ضاد کا مخرج بڑا طویل ہے.
कि पूरी हाँ ضاد हाफतुल लिसान जब द्रा से उलिया से लगे। हाँ फिर उधर हम्म, चले थे ठीक है। जी फिर इसमें सिफत इस्तिला है तो इसमें अक्सर लिसान भी तालू की तरफ बुलंद होती है। फिर इसमें सिफत हम्म इतबाक है तो वसतुल लिसान भी तालू की तरफ बुलंद होती है। राइट। तो ना एक तो इसका मखरज बड़ा तवील है, दूसरी इसकी जो अदा है ना वो भी, उसमें भी तवालत पाई जाती है। फौरन से नहीं अदा हो जाएगा बहुत। बहुत ضاد की अदायगी आहिस्ता आहिस्ता होती है, थोड़ा टाइम टेकिंग हर्फ है। ठीक है। बहुत कैसा है? टाइम टेकिंग हर्फ है। ठीक है। बहुत कैसा है? टाइम टेकिंग हर्फ टाइम टाइम टेकिंग हर्फ है। ऐसा नहीं होगा जैसे फौरन फौरन मुंह से निकल आए, मुशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है उसकी अदा में। तो ये जो मखरज की तवालत है, मक्के मखरज इसका लंबा है, फिर उसकी अदा में भी टाइम टाइम लगता है, ये जो टाइम टेकिंग हर्फ है, इस सिफत का नाम है सिफत इस्तितालत। इस्तितालत। ठीक है। इस्तितालत का वर्ड तूल से निकला है, तूल कहते हैं लंबाई को। ठीक है। तो इसकी अदा में लंबाई है, यानी ये फौरन फौरन नहीं अदा होगा, टाइम लेगा थोड़ा सा। इस्तितालत। ठीक है। दौद के अंदर कौन सी सिफत है? استطالت इस्तितालत। बोले सब। استطالت इस्तितालत। ये कहाँ से निकली है? तूल से निकली है। तूल से निकली है, बिल्कुल। क्या दौद का मखरज भी बड़ा तवील है, दूसरा उसकी अदा में भी टाइम लगता है। सिफत इस्तितालत। बाजी इसे प्लीज एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। हाँ, कि जो दौद है उसके अंदर सिफत इस्तितालत है। इस्तितालत का वर्ड ना तूल से निकला है। जरा बोले ये सिफत का नाम ले है ना, सिफत इस्तकालत इस्तितालत। ठीक है। इस्तितालत का वर्ड निकला है तूल से। तूल कहते हैं लंबाई को। ठीक है ठीक है। अब देखिए इसका मखरज भी बड़ा तवील है, कि हाफतुल लिसान पूरी की पूरी इसमें इस्तेमाल हो रही है। जी और दूसरा इसकी अदा ऐसे नहीं होती कि आप कहें कि फौरन से अदा हो जाता है। ठीक है। टाइम टेकिंग हर्फ है, थोड़ा टाइम लेता है अदा में। तो ये जो मखरज की तवालत है और ये जो अदा में टाइम टाइम ले रहा है, तो ये जो सिफत है इसकी, इसकी सिफत है इस्तितालत कहते हैं इसको। आगे से अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब नवी सिफत है 9th नंबर पे, सिफत इनहिराफ। ये आखिरी सिफत है। ठीक है। इसको हमने अच्छे से समझना है। सिफत इनहिराफ 9th नंबर पे कौन सी सिफत है? सिफत इनहिराफ इनहिराफ इनहिराफ। ये पाई जाती है लाम और रो में। किस में पाई जाती है? लाम और लाम और राम रा में पाई जाती लाम है। और रो में। अब इसको समझते हैं। हम्म। सिफत इनहिराफ, इनहिराफ का मतलब होता है कतरा के निकल जाना। ठीक इतरा है? कतरा के, जैसे लेट सपोज मैं सीधा सीधा चल रही हूँ और मेरे सामने से आ गई राबिया। अब मेरा मूड नहीं हो रहा राबिया से सलाम करने का। ठीक है। और मैं क्या करूंगी, कतरा के ऐसे साइड से निकल जाऊंगी। अपने सीधे रास्ते पे मैं चल रही थी, लेकिन लेकिन क्या हुआ, मैं साइड से ऐसे साइड से होके निकल गई। जैसे सबक ना आता हो टीचर से कतरा जाए बंदा। बिल्कुल। सबक ना आता हो तो टीचर से क्या होगा, कतरा के निकल जाएगा। उमूमन टीचर जब हमें नजर आते हैं कहीं किसी जगह पे, और हमारा वो हो कि भाई हाँ ये टीचर हमें ऐसे ना देख ले। जैसे हमारा होता था बचपन में, हमें कारी साहब वगैरह, हम छोटे छोटे होते थे, हम बिल्कुल छोटे छोटे होते थे जब हम हिफ्स कर रहे थे। तो इतने छोटे होते थे कि दुपट्टा लेना ना लेना कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप सोचे 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा है। तो लेकिन कार साहब ने हम पे लगाया हुआ था कि बाहर जब भी जाओगे दुपट्टा पहन के जाओगे, और कहीं हमें कार साहब नजर आ जाते थे और हमने दुपट्टा नहीं लिया होता था, फिर जो हम कहते थे किसी तरह हम बच जाए कार साहब से, वरना अगले दिन मार पड़नी थी। तो हम कतरा के निकल जाया करते थे किसी तरह। ठीक है। सो है अपना सीधा सीधा चलते चलते अपने अपने पाथ को छोड़ के साइड से गुजर जाना, वो क्या है? इतरा के चलना इनहिराफ है। इनहिराफ हाँ, लेकिन राबे मैं आपसे जरूर इनहिराफ मिलूंगी, ऑब्वियसली। इंशाल्लाह बाजी। इंशाल्लाह। मुझे बड़ी ख्वाहिश है आपसे दोबारा मिलने की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए। तो क्या है, मुझे लाम लगता और रा में सिफत इनहिराफ पाई जाती है, कि ये क्या करते हैं, अपना मखरज छोड़ के इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है। अभी मैं समझाती हूँ इंशाल्लाह।
اب ایک رائے یہ ہے صفت انحراف کے بارے میں کہ لام کا رو کے مخرج کی طرف پلٹ جانا یا پھر رو کا لام کے مخرج کی طرف پلٹ جانا صفت انحراف ہے. ٹھیک ہے، ایک رائے کیا ہے صفت انحراف سے مراد کیا ہے کہ لام کا کس کے مخرج کی طرف پلٹ جانا، رو کے مخرج کی رو طرف، کے، آپ کے اور مخرج رو کی کا طرف، لام کے لام کے مخرج مخرج کی کی طرف. طرف. یہ صفت انحراف ہے. لیکن یہ بات مجھے اس کبھی سمجھ نہیں آئی، لہٰذا میں اس بات کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی. تو جو بات مجھے سمجھ آئی وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں. یہ شیخ نے بتائی تھی تو بہت مزے کی مجھے سمجھ آئی تھی کہ لام اور را بیسیکلی طرف اللسان کے حروف ہیں. لام اور را بیسیکلی کہاں کے حروف ہیں؟ طرف طرف اللسان. اللسان. طرف اللسان کے. میرا خیال ہے میں نے بیچ میں ایک دفعہ ایکسپلین بھی کیا تھا آپ لوگوں کو. چلیں، سو لام اور را بیسیکلی کہاں کے حروف ہیں؟ طرف طرف اللسان. طرف اللسان. اللسان کے. لیکن لام کیا ہوتا ہے؟ ضاد کے مخرج کی طرف پلٹ جاتا ہے، یعنی حافت اللسان کی طرف پلٹ جاتا ہے. ال ال دیکھیں ذرا، ال ال حافت اللسان یوز ہو رہی ہے. صرف جی ادنا حافہ نہیں، کافی زیادہ حافہ کا پورشن کور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. ال مجھے یاد ہے جب ہم پہلی باری دفعہ مخارج پڑھ رہے تھے تو شمیم باجی نے ہم سے اس طرح پوچھا کرتی تھی کہ جیسے بولیں گی لام، لام دیکھیں کہاں سے ادا ہوگا نا، یا جب سے بولتی تھی سین نام. دیکھیں کہاں سے ادا ہوگا، وہ اس طرح ہم سے پہلے گیس کرواتی تھی، پھر ہمیں سمجھاتی تھی اچھا کہ یہ یہاں سے ادا ہوگا نا. تو انہوں نے پوچھا لام کہاں سے ادا ہوگا، تو میں نے ال ال ادا کر کے دیکھا، مجھے ہوا کہ یہ تو حافت اللسان سے ادا ہوتا ہے. میں نے کہا حافت اللسان، اور باجی نے کہا طرف اللسان. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر ایک اور کتاب، ہم ٹی کیو میں ہی تھے تو وہ ہمارے پاس ایک کتاب ہوتی تھی، اس میں نا ہم نے اپنے ریفلیکشنز وغیرہ لکھنے ہوتے تھے، تو ادھر دیکھا ادھر بھی لکھا ہوا تھا کہ لام جو ہے نا حافت اللسان سے ادا ہوتا ہے. تو اب جا کے معلوم پڑا کہ لام کا اصل مخرج طرف اللسان ہے، لیکن وہ اپنی صفت انحراف کی وجہ سے حافت اللسان کی طرف پلٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے لگے گا جیسے آپ زبان کو چبا کے ادا کریں. ال لا، جیسے اللہ ادا کر کے دیکھیں اللہ. 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 ہاں، کہ جو لوگ صرف طرف اللسان کو یوز کرتے ہیں نا ان کی ساؤنڈ آتی ہے اللہ اللہ. یہ ساؤنڈ، اس میں لام غیر واضح ہے، لیکن جب آپ حافت اللسان کو بھی یوز کرتے ہیں تو ساؤنڈ بنتی ہے اللہ اللہ. اور یہ صحیح، یہ پرفیکٹ لام ہوتا ہے جس میں لام حافت اللسان کی طرف مسٹ پلٹے. باجی دونوں طرف کی آفت اللسان یا ایک طرف کا آفت اللسان؟ ایک طرف کا حافظ، ایک طرف سے آواز کو جاری ہونے کا موقع دے دیں گے نا، تو میرے رائٹ سائڈ سے ٹچ ہوتا ہے ال. الذین، الذین. ہاں لام باریک کریں، الذین. 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 اللہ. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے ذرا کنجوسی نہیں کرنی کہ صرف طرف اللسان کا یوز کیا، بالکل سخاوت کا اہتمام کرتے ہوئے طرف اللسان کے ساتھ حافت اللسان کو باقاعدہ اہتمام سے آپ نے یوز کرنا ہے لام میں. ال 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 ال. ال ال ال. نہ تکریم آپ کی فقط طرف لگ رہی ہے. ال ال. ال 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 ال. ہاں یہ آپ لوگوں نے مشق کرنی ہے کہ لام آپ کی حافت اللسان سے مست ادا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اوکے. باجی جب پھر ہم مخارج پڑھتے ہیں تو ہم اس چیز کو مطلب اس میں کیوں نہیں شمار کرتے، ہم اس کو ایک صفت کے طور پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ لام جو بیسیکلی وہ اصلا تو طرف اللسان سے ادا ہوتا ہے. دیکھیں ال ہے طرف کا حرف، لیکن اپنی صفت انحراف کی وجہ سے یہ حافہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ ادا ہو جائے گا. یہ اگر آپ صرف طرف سے ادا کریں گے نا تب بھی یہ ادا ہو جائے گا، مطلب لہن جلی نہیں ہوگی اس لحن صورت میں جلی نہیں ہماری. ہوگی بالکل. اور حافہ صرف آپ ادا کریں گے تو اس کی صفات زیادہ اچھے سے واضح ہوں گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم مخرج میں ادنا حافہ کو ایڈ کر ہی دیتے ہیں، ورنہ یہ اصلاً صرف طرف اللسان میں بھی ہم بول سکتے ہیں، کیونکہ بعض کتب میں فقط طرف اللسان لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا اب پھر یہ ہم، وہ طرف اللسان ہی پڑھا ہم نے. ہاں طرف اللسان ساتھ ہم نے معنی ادنا حافہ بھی بول دیا تھا نا. تو وہ یہی جو ادنا حافہ کا یوز ہے یا حافت اللسان کا استعمال ہے، یہ صفت انحراف کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اور حافظ اللسان ادنا حافہ یوز کرنے سے تھوڑا سا لام مطلب پر ہو رہا ہے،
ना, ला, देखें, अल अल अल, अल। अल, अल अल, आप अक्सर लिसान उठाएंगे तो पुर होगा, अक्सर लिसान ही उठानी, फकत हाफा को टच करना है। अल अल। अल, अल ठीक है, अल, ठीक है। ठीक है। अल, जी बस। अच्छा, फिर रॉ। रॉ भी असलन तरफुल लिसान का हर्फ है, लेकिन हमने उसके मखरज में क्या पढ़ा था कि तरफुल लिसान मा ज़ाहरुल लिसान। ज़ाहिरुल लिसान। तो असलन ये तरफुल लिसान का हर्फ है, लेकिन ये जो इसमें हमने ज़ाहिरुल लिसान का इस्तेमाल किया, ये ज़ाहिरुल लिसान की तरफ जो इसका पलटना है ये सिफत इन्हिराफ है। ठीक है, असलन इसका मखरज क्या है, तरफुल लिसान, के तरफुल लिसान का हर्फ है, लेकिन ये तरफुल लिसान के साथ साथ ज़ोहरुल लिसान की तरफ पलटता है। तो ये जो ज़ोहरुल लिसान की तरफ इसका पलटना है रॉ का, ये कौन सी सिफत की वजह से है? इनहिराफ। सिफत इन्हिराफ की वजह से। तो इन्हिराफ का मतलब है कतरा जाना। इन्हिराफ का क्या माना है? कतरा जाना। कतरा। कतरा जाना। तो लाम और रॉ ये तरफुल लिसान के हरूफ हैं, लेकिन लाम किस तरफ कतरा के निकल जाता है? ज़हरुल लिसान की तरफ। ना ना, लाम लाम हाफिज़ुल लिसान। हाफतुल लिसान की लाम हाफिज़ुल तरफ। लिसान की तरफ। ठीक है, लाम कतरा के किस तरफ निकल जाता है? हाफतुल ओ लिसान। लाम, अच्छा, हाफतुल लिसान की तरफ। हाफातुल जबकि लिसान की रॉ, तरफ, रॉ कतरा के किस तरफ निकल जाता है? ज़हरुल ज़हरुल ज़ाहरुल लिसान। लिसान की लिसान। तरफ। ज़ाहिरुल लिसान की तरफ। तो ये है बेसिकली इसकी सिफत इन्हिराफ। चलें अब जल्दी से बस हम दोहराते हैं। सिफात लाज़िमा गैर मुतअद्दा। सिफात लाज़िमा गैर मुतअद्दिद। गैर गैर मुतज़ादा। मुतअद्दा। चलें, सबसे पहले हमने पढ़ी कौन सी गुन्ना। सिफत? गुन्ना की सिफत। शाबाश। किस किस हर्फ में पाई जाती है गुन्ना की सिफत? नून और नून और मीम में। मीम। नून और मीम। नून और मीम में। शाबाश। फिर दूसरी सिफत हमने कौन सी पढ़ी? कलकला। कलकला, कलकला। किन हरूफ में पाई जाती है? पाँच। कुतुब जद, कौफ तौबा जीम दाल कुतुब उजद। तीसरी कौन सी सिफत हमने पढ़ी? लीन। गुन्ना, हाँ, पहली गुन्ना की लीन। पढ़ी थी, दूसरी कलकला, तीसरी गुन्ना, लीन। लीन। पहली लीन, पहली गुन्ना की लीन, पढ़ी थी तकरीबन। ओ गुन्ना लीन, लीन। कलकला हो गया, अब तीसरी लीन, लीन। तीन की किस किस हर्फ में पाई जाती है? वाओ या वाव। या, साकिना से पहले। वाव और या में। जब और या साकिना से पहले मा फतारी, कबल फता। फतहा आ रही हो। चौथी कौन सी सिफत पढ़ी हमने? मद्दा, मद। मद्दा। अद्दा की। कौन कौन से हर्फ में पाई जाती है? अलफ वाव या, अलिफ अलिफ वाओ वाव और या। या। अलिफ में मद्दा कब होता है? जब अलिफ से पहले जबर, फतहा। जबर हो, फतहा हो। वाव मद्दा कब होता है? जब वाव फतह, से पहले, वाव साकिन से पहले कसरा, दम्मा। कस, दमा, दम्मा। दम्मा हो, पेश हो। ठीक है। और या मद्दा कब होता है? जब या साकिन से पहले कसरा। कसरा। कसरा, कसरा हो। शाबाश। पांचवी कौन सी सिफत पढ़ी थी हमने? सफीर, सफीर। सफीर। शाबाश। किस किस हर्फ में पाई जाती है? जा सा सी सीन। दासीन सौद, सौद। जा सीन सौद में। शाबाश। सीटी वाले हरूफ। सीटी वाले हरूफ। छठी कौन सी सिफत पढ़ी थी? तफशी। शीन, ठीक हो गया। तफशी। तफशी किस हर्फ में होती है? शीन, जीम सिर्फ शीन में। या। हाँ, सिर्फ फकत शीन शीन में में। होती शीन। है। ठीक शीन है, में। तफशी सिर्फ शीन में, शीन, ठीक है। चीन में होती है। शाबाश। सातवीं कौन सी सिफत हमने पढ़ी? रा, तकरार। हाँ, तकरार की। ठीक है, जो रॉ में पाई जाती है। तकरार, ठीक है, सातवीं कौन सी सिफत पढ़ी थी? तकरार। तकरार, तकरार। तकरार, तकरार की। आठवीं दाद, सिफत इस्तालत। हाँ, दौद में जो इस्ते पाई जाती है इस्ता सिफत इस्तिताल, इस्तितालत। वेरी गुड। सिफत इस्तितालत, इस्तितालत। इस्तितालत, हाँ, किस में पाई जाती है? सिफ्त इन, दौद में पाई जाती है। और आखिरी सिफत हमने कौन सी पढ़ी? इनहिराफ। इन्हिराम, इनहिराफ। किस किस में पाई जाती है? इन्हिराफ, लाम और रा। लाम लाम रामी, और रॉ। लाम और रा में। ठीक है, सो ये 9 है सिफात लाज़िमा गैर मुतअद्दा। इनका अच्छे सबने अब लोग सबने रट्टा लगाना है। ठीक है, इंशाल्लाह। और इसकी हम कल प्रैक्टिस भी करेंगे, कल बुक से भी रीडिंग करेंगे, और याद करने वाला मवाद भी मैं इंशाल्लाह बता दूंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।